Now we are doing contour integration. Now you see this problem. Evaluate 0 to 2 pi d theta by a plus b sin theta. 0 to 2 pi d theta by a plus b sin theta, where a greater than b greater than 0. இப்போ பாருங்க, b greater than 0 தான் b positive. a is greater than b. அப்ப a b are greater than 0 தான் a யும் b யும் positive. a தான் பெருசு, b சின்னது, ரைட்? இப்போ சேம் ப்ராப்ளம். denominator contains what? sin theta. லிமிட் என்ன? 0 to 2. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் மாடல். இப்போ நம்ம உடனே என்ன பண்ணலாம்? put z is e power i. z is e power. What is sin theta? 1 by 2i z minus 1. What is d theta? dz by. இப்போ இந்த substitution z is e power i theta போட்டீங்கன்னா modulus z will become 1. அதான் curve. இந்த modulus z is 1 னா circle. modulus z is 1 னா circle. இதை 0 பண்ணாம z 0. இதான் சென்டர். ரேடியஸ் எவ்வளவு? 1. புரியுதா? சர்க்கிள். மாடுலஸ் z is 1, சர்க்கிள். என்ன டைரக்ஷன்? ஆன்டி கிளாக்வைஸ். இங்க z எவ்வளவு? 1. z minus 1. z is I. z is minus. இப்ப now you take this integral. This integral will become d theta க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? dz by iz. a plus b. What is sin theta? 1 by 2y z minus 1 by over c. இந்த theta 0 to 2 pi னா இந்த theta 0. இந்த theta pi by 2. 0 to pi by 2 னா இந்த போர்ஷன் கவர் ஆகும். pi by 2 to pi. pi to 3 pi by 2. 3 pi by 2 2 pi. அப்ப 0 to 2 pi na the circle fully covered. Z moves all the circles. So full circle covered over C, closed over. இப்ப இத சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா dz by iz a plus b, இதுக்கு LCM எடுத்தா z square minus 1 by z வரும். இங்க by z into 2y, அப்ப 2y. இப்ப இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னா this is dz by iz by, இத பெருக்கினா 2aiz, இத பெருக்கினா 2aiz plus b into z square by what? 2y. இப்ப அந்த I z what will happen? Cancel. This 2 will go up. You will take 2 outside. About 2 வெளியில எடுத்துங்க. Take the 2 outside. dz by இப்ப இத மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா bz square 2aiz minus b over கரெக்ட்டா பாருங்க. bz square 2aiz minus b, இந்த 2 goes outside. இப்ப this you mark it as 1. இப்ப now what is, இப்ப பாருங்க, இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெகிரல். இதுல எது சார் ஃபங்க்ஷன் அப்படினா 1 by this one. So f of z is 1 by bz square 2aiz. இப்ப you have to make, இப்ப இதான் you have to make the denominator 0 to get the poles. denominator 0 ஆகணும், numerator not 0, அதான் pole. அப்போ bz square 2aiz minus bz, the denominator 0. இப்ப quadratic equation formula z is equal to minus b, அப்போ minus 2ai. இங்க பாருங்க, minus b
minus b தான் minus 2i 2ai இதான் minus plus or minus root b square தான் இதோட ஸ்கொயர் 4a square b square minus 4 ac b into minus by 2a upon 2. Okay, so now I have brought the integral to this form. Leave it. இப்போ இங்க பாருங்க, this is nothing but z is equal to minus 2ai. இது என்னாச்சு? minus 4a square. இது plus 4b square. Plus 4b by 2. Z is minus 2ai plus r. நான் இந்த minus 4 வெளியில் எடுக்கிறேன். a square minus b square. minus 4 வெளியில் எடுத்தாச்சு by 2. இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த ப்ராப்ளத்துல what is given? a greater than b. a யும் பாசிட்டிவ், b யும் பாசிட்டிவ். a greater than b. அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணா a square will be greater than b square. அப்ப a square greater than b square தான் a square b square ஓட பெருசுனா இப்போ this will be positive. a square greater than b square. அப்ப இது பாசிட்டிவ், இது 4 பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். அப்ப இது காம்ப்ளெக்ஸ். இப்ப இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ, இது 4 பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். அப்ப காம்ப்ளெக்ஸ். அப்ப z is minus 2ai plus r. இதுக்கு i 2 root of this. ஏன் அப்படி எடுக்கிறேன்னா a square greater than b square. அப்ப இது பாசிட்டிவ், root of the positive value. அதனால தான் இப்படி by 2. இப்ப 2 எல்லாம் அடிச்சு விட்டானா there are two values for z. z க்கு இப்ப two values are there. What are the two values for z? அப்படின்னா z is equal to first one minus ai plus I into root of a square minus b square by what? b. இது ஒரு b. இன்னொன்று minus ai minus i minus ai minus I root of a square minus b square by. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா z is இந்த மைனஸ் வெளியில எடுத்துறேன், a plus i வெளியில எடுத்து minus i வெளியில எடுத்தா a plus root b. இப்போ இதுல i எடுத்துட்டோம்னா i minus a plus root a square minus b square by what? இப்போ இதுல என்னன்னு கேட்டா ஒரு வேல்யூ will be inside, இன்னொன்னு will be outside. இப்போ எது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, எது வெளியில இருக்கு? இப்போ ஏதாவது ஒண்ணு உள்ள, இது உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னா இது டெஃபினட்டா வெளியில, இது உள்ள இருக்குன்னு சொன்னா இது வெளியில இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்க, you are given a greater than b. அப்படின்னா a பெருசு, b சின்னது. இப்போ பாருங்க, இந்த a greater than b, அப்ப a ங்கிறது b விட பெருசு. இதோட ஒரு பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி ஆட் பண்றோம், இதுவே a b விட பெருசு. a யோட இன்னொன்னு ஆட் பண்றீங்க, அப்ப this will be definitely greater than what? b. a b விட பெருசு, a greater than b. a யோட இன்னொன்னு ஆட் பண்றேன், அப்ப this value will be definitely greater than b. இப்போ இங்க பாருங்க 5 divided by 3 அப்படினா இது பெருசு, இது சின்னதா ஆகும், this will be more than. இப்போ அதே போல a b விட பெருசு, a யோட ஒன்னு ஆட் பண்ணா definitely this will be greater than b. அப்ப this will be more than 1. இந்த value will be what? More than 1. More than 1 னா சிம்பிளா புரியறதுக்காக சொல்றேன். More than 1 னா 2 னு வெச்சுக்கங்க. அப்ப z is equal to என்ன வரும்? -2i. z is -2i னா என்ன ஆகும்? இத -2i னா வெளியில போடும். அப்போ இது more than 1. அதனால சும்மா 2 னு வெச்சிட்டா 2i. அப்ப this will be outside. So this lies what? This lies
outside the C. இந்த ப்ராப்ளத்திலேயே இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஐடியா. ஏஏ பிஏ விட பெருசு. ஏயோட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலே டெஃபினெட்லி திஸ் வில் பி மோர் தென் பி. அப்போ இது பெருசு இது சின்னதுன்னா திஸ் வேல்யூ வில் பி கிரேட்டர் தென் 1. கிரேட்டர் தென் 1னா 1 தான் ரேடியஸ். கிரேட்டர் தென் 1னா வெளியில போகுது. திஸ் இஸ் அவுட் சைட். அப்போ திஸ் லைஸ் இன்சைட். இதுதான் திஸ் இஸ் அவுட் சைட். அப்போ எந்த வேல்யூ லைஸ் இன்சைட்? திஸ் லைஸ் இன்சைட். ரைட். இப்போ what I have to calculate? Residue. What is the order of this pole? அப்படின்னா 1. ஏன் சார் 1 அப்படின்னா இதை தான் நான் ஈக்குவேட்டட் டு 0 பண்ணேன். இதை ஈக்குவேட்டட் டு 0. அதுல என்ன கண்டுபிடிச்சேன்? இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன பவர் 1. அப்போ திஸ் இஸ் சிம்பிள் போல். இப்போ சிம்பிள் போல் தான் இதான் லைஸ் இன்சைட். இது சிம்பிள் போல். சிம்பிள் போலுக்கு எப்படி ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ரெசிடியூ இஸ் ஈக்குவல் டு phi of z divided by psi dash. At this point, at z is a. இதான் ஃபார்முலா. phi of z தான் நியூமரேட்டர். இதான் நியூமரேட்டர். psi dash of z தான் இதோட டெரிவேட்டிவ். 2bz 2a. எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம்? this one. That is at z is I into minus a plus root of a square minus b square by what? B. Now you see this is nothing but 1 by 2b into z is the value part. Z is என்ன பண்ணலாம்? I minus a plus root of a square minus b square by b plus 2a. 2b z இருக்குதா? இப்போ இங்க பாருங்க இந்த bb கேன்சல். bb கேன்சல். இத பெருக்கிட்டனா 2 into minus a அப்ப minus. இத பெருக்கிட்டீங்கன்னா 2y into this. So what is residue? 1 by. இப்போ we have brought the problem to this step. இதுதான் integral. இப்போ now இந்த integral is equal to this one. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? this integral is equal to this one. இங்க தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு. 2 வெளியில இருக்கு. this integral is equal to this integral is what? 2 pi I residue. ஏன்னா ஒரே ஒரு ரெசிடியூ தான். இப்போ அதனால 2 into 2 pi I. What is R? 1 pi. இப்போ இங்க பாருங்க இந்த 2i. So what is remaining? 2 pi. 2 pi root of a square. இது என்ன இன்டெகிரல்? 0 to 2 pi d theta by a plus b sin. இப்போ பாருங்க இந்த 2 pi by 0 to 2 pi இந்த sin theta க்கு பதிலா cos theta இருந்தாலும் இதே வேல்யூ சரி. அத நீங்க எதை போட்டு பாருங்க. cos theta வந்தா தைரியமா வராது. கம்ஃபர்ட்டபிளா போடு. that you do. இப்போ நேத்துக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம். அந்த ப்ராப்ளம் 0 to 2 pi d theta by 13 plus 5 sin. இத போட்டோம். இப்போ பாருங்க a க்கு என்ன வேல்யூ? இந்த என்ன ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு? a greater than b. a க்கு பதிலா எங்க இருக்கு? 30. b க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? 5. அப்ப இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்க அதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா 2 pi by root of a square அப்படினா 13 square 169. b square அப்படினா 5 square 25. அப்ப இது 144. root of 144 ங்கிறது 12. What is the value? 5.6. அதான் போடுறோம். Yesterday we did this problem. So இது general problem. இது particular case. So
ஸோ யூஸ்வலாக எக்ஸாம்பிள் இது வரைக்கும் இந்த நம்பர் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி கொடுத்தான்னா இந்த இடத்துல வந்து எது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு எது வெளியில இருக்குன்றது பெரிய ப்ராப்ளம் வரும். அப்பதான் நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ரெண்டுத்துக்கு பிளஸ் வந்தது பாத்தீங்களா, ஏ பிளஸ் இந்த இடத்துல இது மைனஸ் இருக்கு. z is equal to minus I a plus root of, இதுல நீங்க என்ன கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும்னா a b விட பெருசு, a greater than b. a யோட கொஞ்சம் கூட்டினேன்னா டெஃபினட்டா b this will be greater than b. நியூமரேட்டர் greater than denominator தான் இது more than 1. more than 1 னா ஒரு 2 னு வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோ, -2i னு வந்துரும். அப்போ radius of the circle 1 -2i னா வெளியில வரும். this lies outside. That's all. இப்போ now we are coming to another important part. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் 0 to 2 pi cos 3 theta d theta 5 minus 4 sin cos theta 5 minus 4 0 to 2 pi cos 3 theta d theta by 5 minus 4 cos theta. இப்போ இதுக்கு என்ன லிமிட் பாருங்க, 0 to 2 pi 0 to 2. This contains what? Cos theta. அப்புறம் இந்த மேல என்ன இருக்கு? cos 3 theta. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா சேம் திங் put z is e power. அப்போ cos theta என்ன ஆகும்னா half of z plus 1/. அப்புறம் d theta என்ன ஆகும்னா dz by. இப்போ இந்த கர்வ் என்ன வரும்னா modulus of z will become 1. So this is circle. Modulus z equal to 1 அப்படின்னா சர்க்கிள் சென்டர் ஆரிஜின் ரேடியஸ் எவ்வளவு 1. அப்போ இது சர்க்கிள். இதுதான் மாடுலஸ் வந்து. அப்போ இங்க z1 இங்க z minus 1 இங்க zi இங்க z வந்து மைனஸ். இப்போ cos theta போட்டாச்சு, d theta போட்டாச்சு. this will become circle over c னு போட்டுறலாம். இப்போ பாக்கி என்ன சார் இந்த ப்ராப்ளம்னா cos 3 theta. இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும், e power I theta what cos theta plus sin theta. அப்போ e power I thetaங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அதுக்கு எது ரியல் பார்ட் cos theta, எது இமேஜினரி பார்ட் sin theta. அப்போ நான் இங்க என்ன எழுதலாம், e power I theta ஓட ரியல் பார்ட் என்ன cos theta. அப்போ cos theta is real part of e power. கரெக்டா இல்லையா? real part of e power I theta is what? cos theta. இப்போ அந்த தீட்டாக்கு பதிலா நான் 3 theta போடுறேன். தீட்டாவை 3 thetaவா மாத்து. அப்போ cos 3 theta real part of e power I 3. இது real part of e power I 3 theta. இந்த e power I 3 theta நம்ம என்ன எழுதலாம், e power I theta whole cube. இப்போ பாருங்க e power I theta whole cube அது ரெண்டு மல்டிப்ளை I 3 theta. கரெக்ட். வாட் இஸ் e power I theta? z. அப்போ z 2 e power I theta is. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இன்டகிரல் எடுத்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வெளியில என்ன எழுதிட போறேன், இந்த cos 3 theta க்கு நான் என்ன எழுதுறேன், cos 3 theta என்ன எழுதுறேன், ரியல் பார்ட் ஆஃப் e power I t. இந்த பாருங்க இதான் சேஞ்ச். இந்த cos 3 theta க்கு நான் என்ன எழுதுறேன், ரியல் பார்ட் ஆஃப் e power I 3. ஒண்ணு தப்பு கிடையாது. இந்த ரியல் பார்ட் வெளியில எழுதிக்கிறேன், e power I 3 theta அதோட ரியல். கீழே 5 minus 4 cos. லிமிட் என்ன 0. இப்போ நான் மாத்த போறேன் ரியல் பார்ட் ஆஃப், அது அப்படியே வெளியில இருக்கு. e power I 3 thetaங்கிறது எவ்வளவு, e power I 3 theta is at 2. what is d theta? dz by I. 5 minus 4. what is cos theta? half of z plus 1. இப்போ இங்க பாருங்க, this is real part of z cube by I z cube by I dz. இந்த 4 by 2 னா 2 ஆயிடும், 5 minus 2.
இங்க LCM எடுத்தோம்னா z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 பை z. இப்ப LCM இது 2 z ஸ்கொயர். இப்ப LCM எடுத்தோம்னா இது இங்க பெருக்கு. So this is over C. ரியல் பார்ட்டா இங்க பாருங்க, இந்த 1 by z2 by iz. இங்க LCM எடுத்தோம்னா 5z minus 2 into z square plus 1 கீழே என்ன வரும் z. இப்ப இந்த z கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த 1 by I இருக்கு பாத்தீங்களா, அத வெளியில போடும். therefore இப்ப பாருங்க, இந்த இன்டெகிரல்ல நான் என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன், this is equal to, இப்ப இந்த இன்டெகிரல் I have brought it to real part of 1 by I. இங்க பாருங்க, real part of 1 by I z2 by 1 by I z2 5z minus 2z square dz. Correct. இப்ப now இந்த டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்றேன்னா minus 2z plus 5z minus 2z square plus. So this is real part of 1 by I z2 dz by, இப்ப இந்த டினாமினேட்டர் minus 2z square 5z minus 2, இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு 4, இதோட ப்ராடக்ட் 4. அப்போ minus 2z ப்ராடக்ட் 4, சம் வந்து 5 னா I split 4 1, இதோட ப்ராடக்ட் 4 சம் 5, அப்போ 4 1 ப்ராடக்ட் 4 சம் 5 4z z. இப்ப இதுல இருந்து ஒரு மைனஸ் 2z வெளியில எடுக்க, மைனஸ் 2z வெளியில எடுத்தா z, மைனஸ் 2z வெளியில எடுத்தா மைனஸ் 2, இது 1. இது ரைட்டா செக் பண்ணீங்க, மைனஸ் 2z ஸ்கொயர் பிளஸ் 4z z மைனஸ் 2, எது காமன் z மைனஸ். அப்ப பாக்கி என்ன இருக்கு மைனஸ் 2. அப்ப இது என்ன எழுதலாம் z மைனஸ் 2 1 மைனஸ். சோ இந்த டினாமினேட்டர்ல z minus 2 1 over c, இதை 1 வச்சு கடைசியில இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இப்ப எது சார், இப்ப பாருங்க, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் has come over the curve c, c is closed curve. அப்போ f of z என்னன்னா z2 by z minus 2 1 minus 2. இப்ப டினாமினேட்டர் 0 பண்ணா போல்ஸ் வரும். அப்ப z minus 2 1 minus 2z, அப்ப z வந்து 2 z2 1 minus 2z 0 னா 1 is 2z, அப்ப z எவ்வளவு half. இப்ப இந்த ஃபேக்டருக்கு என்ன சார் பவர் 1, இதுக்கு பவர் என்ன 1, இதுக்கு பவர் என்ன 1, அப்ப ரெண்டு போல் என்ன சிம்பிள் போல். z halfங்கிறது இங்க வரும். ஏன் இது 1 இது 0 half. z2 னா என்ன வரும், z1 னா இங்க, z2 னா வெளியில போகும். அப்ப z2 அவுட் சைடு, இது வேஸ்ட், லீவ் இட். எது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இதான், அப்ப இங்க தான் ரெசிடியூ. இது என்ன போல், சிம்பிள் போல். அப்போ ரெசிடியூக்கு என்ன ஃபார்முலா, லீவ் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட். எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா z is. இப்ப நியூமரேட்டர் விட்டோம்னா z3 விடு, டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ப்ராடக்ட் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதோட டெரிவேட்டிவ் 1. நீ என்ன வேல்யூ போடணும், z is 1/2. z 1/2 போட்டா 1/2 cube 1/2 cube 1/2 whole cube. z க்கு 1/2 போட்டா 1/2 minus, இது minus. இங்க 1/2 போட்டா 2 into 1/2 1 1 minus 1 என்ன ஆயிடும் 0. 1/2 into 2 1 minus 1 0.
இப்போ 1/2 ஹோல் கியூப் தான் 1/8. இது என்னாச்சு 1 minus 2 தான் LCM எடுத்தா 1 minus 4 1 minus 4 தான் minus 3 into what minus 2. அப்போ 1/8 இந்த 2 போயிடும், இது 3. என்ன வேல்யூ 1/8. இது as a residue. இப்போ பாருங்க இந்த இன்டெகிரல் இந்த ப்ராப்ளத்தை இங்க நிறுத்திடணும். ரியல் பார்ட்டா 1/i இது வரைக்கும் விட்டுடு. ரியல் பார்ட் இந்த இன்டெகிரலுக்கு என்ன வேல்யூ 2πi ரெசிடியூ. வாட் இஸ் இந்த i கேன்சல்ஸ். ரியல் பார்ட்டா 2π இது எவ்வளவு 1/2. அப்போ ரியல் பார்ட்டா எவ்வளவு வரும் π/24 1/24. இப்போ அதை அடிச்சோம்னா π/12. இப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் 5/12 அப்படின்னா 5 plus 4i எது ரியல் பார்ட்? 5 plus 4i எது ரியல் பார்ட்? 5. 4i இல்ல சார், 5 க்கு எது ரியல் பார்ட்? இதேதான். இதே போல 5/12 ஆல்ரெடி ரியல், இதுல காம்ப்ளெக்ஸே இல்ல. இதுக்கு எது ரியல் பார்ட்? அதே. So this is அப்போ what is the value of this integral? 5/12. சில சமயத்துல cos 3 θ க்கு பதிலா cos 2 θ கொடுத்துருவோம். cos 2 θ னா e power i2 θ. It's a very important problem.